اگر آپ یہ ویڈیو صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ پرپسز کے لیے دیکھ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر آپ جینیونلی جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں عورتوں کے ساتھ کیا مسائل ہیں، وہ کیا فیس کر رہی ہیں، تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ پاکستان ہیز ایکچولی بیکم اے کرسڈ اسٹیٹ فار وومن۔ پاکستان پروگریس نہیں کر پا رہا، وی آر اسٹک ان اینڈلیس کیوس۔ ہماری اکانومی کرمبل کر رہی ہے، ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے، ہم ڈیفالٹ ہونے کی کگار پر ہیں۔ پاکستان میں قانون تو بہت ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن زیرو ہے، صفر ہے، نل ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی اپنے پیر گاڑ چکی ہے، مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ آئے روز بم دھماکے ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ انفلیشن اور مہنگائی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ پاکستان کی کرنٹ رجیم کی سیاست عمران خان کو بدنام کرنے کے علاوہ کوئی نہیں رہی۔ پاکستان میں کلائمیٹ چینج ریورسبل پوائنٹ پر جا چکی ہے۔ آئے روز ہمیں نیچرل ڈیزاسٹرز اور فلڈز ہٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا لیگل سسٹم آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے، جوڈیشل سسٹم ٹوٹلی کولیپس ہو چکا ہے۔ لیکن اگر آپ مردانگی کا چوگا پہنے ہوئے نامردوں سے جب اس کے بارے میں پوچھیں گے، جو گارڈین آف آنر بنے پھرتے ہیں، کہ پاکستان کے اس ڈاؤن فال کی آخر کیا وجہ ہے، اس کا ریزن کیا ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کا ریزن مس مینجمنٹ، کرپشن اور بیڈ گورننس نہیں ہے۔ اس کا ریزن ہے صرف ایک عورت۔ کیونکہ عورت اب پرانی ٹریڈیشنز کو چھوڑ کر باہر نکلنا چاہتی ہے، مردوں کے برابر حقوق چاہتی ہے، ان کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے، چپ رہنے کے بجائے وہ بولنا چاہتی ہے، اپنی آواز خود بننا چاہتی ہے، آنر کلنگ میں مرنے کے بجائے اب وہ جینا چاہتی ہے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ون ڈے شی ول بیکم این ایسٹ فار آور کنٹری، لیکن پاکستان میں جب کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ انسان تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو ایک لیونگ، ایک بریتھنگ، سیونگ باکس ہوتا ہے جس میں پورا خاندان، پورا قبیلہ اپنی عزت کو سمیٹ کر اس کے اندر ڈال دیتا ہے۔ جب اس کی شادی ہوتی ہے پھر وہ دو قبائل کی، دو خاندانوں کی عزت کو کیری کرتی ہے۔ شی کیری دس ہیوج اینڈ ہیوی رسپانسبلٹی آل وائل ہیونگ زیرو اتھارٹی اوور ہر اون لائف۔ یہ ان ایکویلٹی نہیں ہے، یہ اسٹرکچرل سلیوری ہے جسے ہم نے ٹریڈیشنز کا نام دے دیا ہے، اور ان ٹریڈیشنز کو فالو کرتے ہوئے ہم نے عورت کے خلاف محاذ گرم کر رکھا ہے۔ اس کو اس کی اوقات دکھانے میں، اس کے خلاف جہاد کرنے میں ہم نے بہت اچھے نمبرز لیے ہیں۔ آپ ذرا سال 2025 کی گلوبل جینڈر گیپ پیرٹی رپورٹ دیکھیں جس میں 148 کنٹریز کو انالائز کیا گیا تھا۔ ان کی انالیسز موسٹلی 4 انڈیکیٹرز پر بیس کرتی ہے۔ سب سے پہلا کہ عورتوں کی، خواتین کی اکانومک پارٹیسپیشن کتنی ہے، دوسرا ان کو مواقع، ان کو اپرچونیٹیز کتنی مل رہی ہے، تیسرا ان کی ایجوکیشن اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ رہتا ہے، اور چوتھا ان کی پولیٹیکل امپاورمنٹ کتنی ہے۔ ان چاروں کو بیس بنا کر پھر وہ ایک لسٹ بناتے ہیں۔ کنگریچولیشنز، وی وینٹ فرام بیڈ ٹو ورس اینڈ ہٹ دی باٹم راک۔ 148 کنٹریز میں ہم 148ویں نمبر پر ہیں۔ پچھلے سال سوڈان ہم سے آگے نکل گیا تھا، لیکن ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی ہم سے عورتوں کو ان کی اوقات دکھانے میں آگے چلا جائے؟ اس لیے ہم نے سوڈان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ سوڈانیز مسٹ بی ان پین۔ اس کے علاوہ ایک اور رپورٹ ہے جسے WPS رپورٹ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے وومن پیس اینڈ سیکیورٹی رپورٹ۔ اس میں 177 کنٹریز کو انالائز کیا گیا تھا، اینڈ وی اسٹینڈ ایٹ 158، یعنی 157 کنٹریز پاکستان سے بہتر ہیں، سیف ہیں عورتوں کے لیے۔ وی آر دی ڈینجرس ونس۔ ہمارے ہاں ہی آپ کو جینڈر انیکویلٹی کے کیسز ملیں گے، ڈومیسٹک وائلنس، ورک پلیس ہراسمنٹ، ریپس، آنر کلنگس، چائلڈ میرجز، فورسڈ میرجز، سوارا اور بنی کی پریکٹسز۔ اس کے علاوہ آپ کو میرج ود قرآن دیکھنے کو ملے گی، اور میریٹل ریپس کی تو آپ بات ہی نہ کریں، وہ تو آپ گن بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ وومن کے اگینسٹ اس وائلنس کی روٹس کو ٹریک کرنا شروع کریں گے تو آپ ڈارک ایجز میں چلے جائیں گے، لیکن اگر خصوصاً پاکستان کی بات کریں تو اس کا سہرا جاتا ہے جناب ضیاء الحق صاحب پر۔ انہوں نے ہی اسلام کے نام پر کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے ایسی ڈسکریمنیٹری لیجسلیشنز پاس کی ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے عورتوں کو اسپورٹ سے بین کر دیا، ایون کہ ایز اے اسپیکٹیٹر، یعنی میچ دیکھنے کے لیے وہ گراؤنڈ میں بھی نہیں جا سکتی تھی، پردے کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ اور اگر کسی خاتون کے ساتھ انہونی ہو جاتی ہے، ریپ ہو جاتا ہے، اور وہ کسی کو اکیوز کر لیتی ہے تو اسے سب سے پہلے آئی وٹنسز پروڈیوس کرنا ہوں گے، وہ بھی گڈ کیریکٹر کے، جیسے کہ یہ کام کوئی بیچ بازار میں یا چوک پر کرنے والا ہو۔ چلے مان لیتے ہیں کہ کسی خاتون کے پاس آئی وٹنسز ہیں بھی صحیح، بٹ ہی از ناٹ وٹنسنگ دی ایکٹ آف پینیٹریشن، تو اس اکیوزڈ پرسن کو سزا ہی نہیں ہو سکتی، الٹا اسی لڑکی پر، اسی خاتون پر ایڈلٹری کا پرچہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کورٹس کی فائلیں اٹھائیں تو آپ کو سینکڑوں، ہزاروں ایسے کیسز ملیں گے۔ 1983 میں 13 سالہ جہان بی بی کے ساتھ ملٹیپل ٹائمز ریپ ہوا۔ کس نے کیا؟ اسی کے چچا اور اس کے بیٹوں نے۔ ایون شی گاٹ پریگننٹ، لیکن آئی وٹنسز نہ ہونے کی وجہ سے اسے 3 سال کی ریگرس امپریزنمنٹ سنا دی گئی، اور اتنا کافی نہیں تھا ہمارے آنریبل کورٹس کے لیے، مزید 100 کوڑے مارنے کی ہدایت بھی صادر کر دی گئی۔ اتنے کوڑے اگر کسی نوجوان ہٹے کٹے مرد کو بھی مارے جائیں تو وہ مارا جائے گا۔
उसी साल एक और केस रिपोर्ट हुआ सफिया बीबी के नाम से, जो कि एक ब्लाइंड डोमेस्टिक सर्वेंट थी। उसके साथ मल्टीपल टाइम्स रेप हुआ, जो कि उसी के एम्प्लॉयर और उसके बेटों ने किया। लेकिन आई विटनेसेस ना प्रोड्यूस करने की वजह से उसे 5 साल की कैद और 15 कोड़े मारे गए। यह है हमारा टोटली कोलैप्स्ड जुडिशियल सिस्टम। और इंसाफ जो करना था हमने उनके साथ उल्टा, उन्हें ही मुजरिम बनाकर हमने जेलों में डाल दिया। अगर आपको लग रहा है कि ये 1-2 केसेस हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। आप एमनेस्टी इंटरनेशनल की 1998 की रिपोर्ट निकाल कर देखें, आपको पता लग जाएगा कि उस ज़माने में जितनी भी औरतें जेलों में थीं उनका 1/3 हिस्सा इन्हीं औरतों का था जिनके ऊपर एडल्ट्री के चार्जेस चल रहे थे और वो जेलों में बंद थीं। कट टू शॉर्ट, ज़िया साहब मेड वुमन मोर वल्नरेबल देन एवर। अब ज़रा चाइल्ड मैरिजेस पर आ जाएं। सिंध की बात करें तो सिंध में 1.5 लाख से 5 लाख के दरमियान एक छोटी सी बच्ची को बेच दिया जाता है। 50% से ज़्यादा बच्चियों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है। कम उम्र में शादियों के आप नुकसानात तो देखें। एक तो छोटी सी उम्र में प्रेगनेंसी की वजह से बात उनकी ज़िंदगी पर आ जाती है। शादी के बॉन्ड को समझने के लिए उस बच्ची की उम्र ही काफ़ी नहीं होती। इसके अलावा उनकी मोबिलिटी ज़ीरो, उनकी इकोनॉमिक पावर ज़ीरो, मामलात पर कंट्रोल उनका ज़ीरो, उनकी राय की वैल्यू ज़ीरो। चारों सूबों में आपको फ्रीक्वेंट चाइल्ड मैरिजेस के केसेस मिलेंगे। रीज़न क्या है जी इन चाइल्ड मैरिजेस का? जी हमें डर है कि हमारी बच्ची कहीं अफेयर ना चला ले। खूनी झगड़ों में बच्चियों को बिहा देंगे। जी खुदा का वास्ता है हमारी बच्ची ले जाए, हमसे दुश्मनी ख़त्म कर ले। ओ भाई, जब जी गुर्दा ही नहीं है लड़ने का तो लड़ते ही क्यों हो? दादा दादी नाना नानी मरने को हैं, सकरात में हैं, लेकिन उन्हें पोते पोतियों की शादियाँ देखनी हैं। उन्हें समझाने के बजाय 2 और ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं। रिसेंटली आपने वज़ीरिस्तान की छोटी बच्ची आइना का केस देखा होगा। उससे पहले सना यूसुफ का मर्डर केस और उससे भी पहले एहसान समलानी और बानो सदकज़ई का मर्डर केस ऑनर किलिंग। 21वीं सदी में ये ऑनर किलिंग पाकिस्तान की इंटरनेशनल आइडेंटिटी बन चुकी है। पसंद की शादी हो या सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने से लेकर किसी से दोस्ती करने तक, अब तो हम मर्द हजरात ने जायदाद के तनाज़ात को भी ऑनर किलिंग में घसीट लिया है। 2021 से लेकर 2022 तक ऑनर किलिंग के 1203 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और सबसे मज़े की बात, ज़्यादातर केसेस पंजाब में रिपोर्ट किए गए हैं, जहां पर यह कहा जाता है कि शऊर रोटी थोड़ी देगा। उसके बाद सिंध और केपी के और फिर बलूचिस्तान में ज़्यादातर केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। और आपको पता ही होगा कि बेइज्जती के डर से कितने लोग चुप हो जाते हैं। ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और आपको पता है कि ये लोग दफनाए कैसे जाते हैं? कोई जनाजा नहीं, कोई कफन नहीं, कोई दुआ नहीं, खड्डा खोदो, फेंको, मामला ख़त्म करो। अब ज़रा बात थोड़ी डेटा पर भी कर लेते हैं। साल 2024 में 3,364 केसेस चाइल्ड अब्यूज़ के रिपोर्ट हुए हैं। 641 केसेस औरतों के साथ, ख़वातीन के साथ तशद्दुद के हैं। 3121 केसेस औरतों के साथ हैरेसमेंट के हैं और 4175 केसेस रेप के हैं। और मैरिटल रेप्स की तो आप बात ही ना करें ना। एक तो आप उसे काउंट नहीं कर सकते और दूसरा वी कंसीडर दिस डैम थिंग एन एब्सोल्यूट राइट ऑफ हस्बैंड, नथिंग मोर नथिंग लेस। 2022 में मियांवाली के अंदर 7 दिन की बच्ची को अपने ही बाप ने 5 गोलियां मारी हैं, सिर्फ इस वजह से कि मुझे बेटी क्यों पैदा हुई, बेटा क्यों नहीं हुआ। और अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ अकेला केस है तो साल 2020 से लेकर 2022 तक 500 डेड बॉडीज़ मिली हैं। और हमें फिर भी कहा जाता है कि हमें वुमन राइट्स की क्या ज़रूरत है। पाकिस्तान का शायद आगे चलकर नाम बदलकर मर्दानिस्तान रखना पड़े, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मर्द हैं उनकी सारी की सारी मर्दानगी सिर्फ और सिर्फ औरतों पर निकलती है। और आगे चलकर औरतें ख़त्म हो जानी हैं तो इसका नाम बदलकर शायद हमें मर्दानिस्तान ही रखना पड़े। पाकिस्तान में आपको ऑक्सफोर्ड के ऐसे पढ़े लिखे लोग मिलेंगे जो कहेंगे अगर औरतें छोटे से कपड़े पहनेंगी तो रेप तो होंगे। आपको यहाँ पर खलील रहमान जैसे लोग मिलेंगे जो अपने ड्रामों में, अपनी कंपोजिशन में औरतों को बेइज्जत करते हैं, उन्हें 2 टके की कहते हैं, लेकिन बाद में खुद ही हनी ट्रैप में फंसते हैं, तब उनको शर्म नहीं आती। यहाँ पर लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान इस्लामिक सोसाइटी है। ठीक है, इस्लामिक सोसाइटी है, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। लेकिन फिर आपने कुरान शरीफ का पहला लफ्ज़ इकरा को औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए क्यों सेंसर कर दिया है? क्यों आप उन्हें स्कूल नहीं जाने देते, पढ़ने देते? औरतों पर, बच्चियों पर, अब छोटी छोटी नौमौलूद बच्चियों पर जुल्म हो रहे हैं। तशद्दुद, रेप, ऑनर किलिंग, एसिड अटैक्स, चाइल्ड मैरिजेस, फोर्स्ड मैरिजेस, चाइल्ड लेबर, म्यूटिलेशन ऑफ आर्गन्स। लिटरली औरतों को इस बात पर म्यूटिलेट किया जा रहा है, उनके आर्गन्स काटे जा रहे हैं सिर्फ इस बात पर कि मुझे बेटा पैदा क्यों नहीं करके दिया। ये सब पाकिस्तान में हो रहा है। इनके सॉल्यूशंस पर मैं कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं करूंगा, मेरे पास 10 पेजेस की स्क्रिप्ट पड़ी है। लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा कि औरतों के लिए कानून बनाओ, उन्हें हुकूक दो और उन पर इम्प्लीमेंटेशन करवाओ। दैट्स ऑल। आई रेस्ट माई केस। थैंक यू।